हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्भूत् भूतैः यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्री परमहंसस्वादित करणकमलकिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविद तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैवायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरणोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रावेणुरधरसुदयं पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनसो वृत्तयो न्यस्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचोभिधायिनीर्नाम्ना कायस्तद्ब्रह्मणादिषु कर्मभिभ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरिते गानैः रतिना कृष्ण ईश्वरे भवे भवे भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिष्टार्थेष्वभिज्ञस्वराट्
तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजा नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामन्तरे माधवः माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः संजगो वेणुना देवकी नन्दनः वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णः परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। પાંચમા અધ્યાયમાં નારદજી બ્રહ્માજીને પ્રશ્ન પૂછે. સૃષ્ટિ વિષયના પ્રશ્ન છે. ગઈકાલે આપણે જોયું, હે ભૂત ભાવના, હે પૂર્વજ, સર્વમાં આદિદેવ જે બ્રહ્માજી છે એમને સંબોધન કરતા શું કહે છે? પૂર્વજ. સર્વમાં પ્રથમ જન્મેલા એ બ્રહ્માજી છે. ભૂત ભાવના તદ્વિજાનિહિ, મને એ જ્ઞાન તમે કરાવો. યત તત્વ આત્મદર્શ નિદર્શનમ, જે આત્મ તત્વનો ઉપદેશ કરાવનાર છે એ જ્ઞાનનો મને તમે ઉપદેશ કરો. એટલું જ નહીં, યદ્રૂપમ યદધિષ્ઠાનમ યદસૃષ્ટમિદં પ્રભો. આ સંપૂર્ણ જગત જે છે, યદ્રૂપમ, એનું રૂપ શું છે અથવા તો એનું સ્વરૂપ શું છે, એનું અધિષ્ઠાન શું છે. યતઃ સૃષ્ટમિદં સર્વમ, આ સર્વ શામાંથી ઉત્પન્ન થયું છે. યત સંસ્થમ, આ સર્વનું સ્થાન અધિષ્ઠાન શામાં રહેલું છે. યત પરમ ચ યત, એ બધાથી જે પર તત્વ છે એ તત્વ શું છે. તત્વમ વદ તત્વતઃ, તમે આ તત્વની ચર્ચા કરો. સર્વમ હિ એતદ ભવાન વેદ, મને ખબર છે હે બ્રહ્માજી, હે પરમપિતા, આ બધી વાત તમને ખબર જ છે, તમે જાણો છો. કેમ? ભૂત ભવ્ય ભવત પ્રભુ, ભૂતકાળમાં પહેલા શું થઈ ગયું, અત્યારે શું થઈ રહ્યું છે, ભવિષ્યકાળમાં શું થશે, આ બધું જ્ઞાન તમને છે. અને તમારા માટે આ જ્ઞાન કેવું છે? કર આમલકવદ, હાથમાં જેમ આમળું હોય અને જે સ્પષ્ટ રીતે જણાઈ રહ્યું છે એમ તમને પણ વિશ્વમ વિજ્ઞાન આવાસિતમ તવ, આ સંપૂર્ણ વિશ્વનું તમને જ્ઞાન છે. આ સંપૂર્ણ કારણ, જગતનું જે કારણ છે એ કારણનું પણ તમને જ્ઞાન તો છે. કેમ? તમે આ સંપૂર્ણ જગતમાં આવાસિતમ, આ સર્વ જગતમાં તમારો વાસ છે. યદ વિજ્ઞાનઃ યદ આધારઃ યદ પરસ્ત્વમ યદાત્મકઃ. એટલું જ નહીં, તમને આ જ્ઞાન છે. જો સમજો, પ્રશ્ન બહુ સરસ છે. તમને આ બધાનું જ્ઞાન છે, તમે આ બધું જાણો છો, પણ તમને આ જ્ઞાન ક્યાંથી પ્રાપ્ત થયું? જો સમજો, તમને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું એકઃ સૃજસી ભૂતાની ભૂતૈઃ, સર્વભૂતો દ્વારા પંચમહાભૂતથી તમે સંપૂર્ણ જગતનું આ ઉત્પત્તિ કરી. પણ જગતની ઉત્પત્તિ માટેનું આ જ્ઞાન તમને ક્યાંથી મળ્યું?
મળ્યું, યદ વિજ્ઞાનઃ, જેને કારણે તમને આ જ્ઞાન મળ્યું, જે આ જગતનો આધાર છે અને જેનાથી પર બીજી કોઈ વસ્તુ નથી, એ સર્વના યદાત્મક, આ સર્વનો જે આત્મા જે છે, સર્વનો જે સ્વામી છે, તમારો પણ જે સ્વામી છે, જેણે તમને આ જ્ઞાન આપ્યું છે, એ તત્વ તમે શું છે મને જણાવો. અને એટલું જ નહીં, ભૂતૈ એવ આત્મમાયા એકઃ સૃજતિ ભૂતાની, તમે એક જ છો પણ તમારી આત્મમાયાથી આ સંપૂર્ણ વિશ્વનું તમે શું કર્યું છે, સર્જન કરો છો. તમે આત્મં ભાવે સેતાની ન પરાભાવયન સ્વયં, આ સર્વને આત્મ સ્વરૂપે તમે ઓળખો છો, આ સર્વને આત્મ સ્વરૂપે તમે ઉત્પન્ન કર્યા છે, પણ આ બધા જીવ જે છે એ જીવ મોહિત થઈ જાય છે. ન પરાભાવાય, તમે આ જગતમાં મોહિત થતા નથી. જો વિચાર, બ્રહ્માજી તમે ઉત્પન્ન કર્યું, માયાથી તમે ઉત્પન્ન કર્યું, પણ માયાના વશમાં તમે થયા નથી. તમારી બુદ્ધિમાં આ મોહ થતો નથી. આત્મશક્તિમાં અવસ્તભ્ય ઉર્ણનાભિવ આકલ્મઃ, જેમ કરોડિયો આ સંપૂર્ણ જગતને પોતાનામાંથી જ ઉત્પન્ન કરે છે, એમ તમે આ સંપૂર્ણ જગત તમારા આત્મામાંથી જ ઉત્પન્ન કર્યું છે. છતાં પણ તમે ક્યારે પણ શું છે, વિકાર પામતા નથી, મોહિત થતા નથી. જો સમજો, આપણી મુશ્કેલી જ આ છે. આપણે જ ઉત્પન્ન કરીએ પછી આપણે શું થતા હોઈએ છીએ, એમાં ફસાઈ જઈએ. જો વિચાર, આખું બધું આપણો સંસાર આપણે જ ઉભો કર્યો. આ સમજો, સંપૂર્ણ સંસાર એટલે શું છે, અહમ આવામ વયમ. જા સમજો, પહેલા પેલો એકલો હતો, પછી પેલો બે થયો આવામ, પછી થયું વયમ. આપણે જ ઊભું કર્યું, પછી આપણે જ એમાં શું થઈ ગયા, ફસાઈ ગયા. પછી એને આપણે જે ભાઈ માળા કરે માતાજી ક્યાં સમય છે. જા સમજ, આ મનુષ્ય શરીર મળ્યું શાના માટે, આ સમજો. આમ બહુ સરસ વાત કરે કે તમે તમારી માયાથી, તમારી શક્તિથી આ તમે આ બધું ઉત્પન્ન કર્યું, પણ તમે એમાં મોહિત થતા નથી. એટલું જ નહીં, કોઈ પ્રકારથી તમારા મનમાં આ વિકાર પણ આવતો નથી. નાહમ વેદ પરમ હિ અસ્મિન ન અપરમ ન સમમ વિભો નામ રૂપ ગુણૈર્ભાવ્યમ સદસત કિંચિત અન્યતઃ. બહુ સુંદર વાત કરે. એ સંપૂર્ણ જગત કયું છે, નામ રૂપ અને ગુણ. આ નામ રૂપ અને ગુણ આ જગતમાં જે પણ કંઈ છે, એટલું જ નહીં, એમાંથી જે પણ છે પરમ એટલે કે એનાથી જે પર છે, ઉત્તમ છે, એનાથી મધ્યમ જે છે, અધમ છે, ન સમમ, પણ એના સમાન, એના મધ્યમ, એનાથી ઉત્તમ બીજું કઈ છે જ નહીં. સત અને અસત પણ નથી. આમ તમારાથી અન્ય કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. નામ કહીએ, રૂપ કહીએ, ગુણ કહીએ, છે કહીએ, નથી કહીએ. જો વિચાર, આ બધી વસ્તુ કોણ છે, ઉત્તમ કહીએ તોય તમે જ છો, અધમ કહીએ, મધ્યમ કહીએ તો પણ કોણ છે, કોઈ વસ્તુ તમારાથી અન્ય છે જ નહીં. ન ભવાન અચરત ઘોરમ યત તપસુ સમાહિતઃ યેન ખેદયસે નસ્ત્વમ. એટલું જ નહીં, ભગવાન તમે જો આ બધું છો, તમે જો માયામાં આવતા નથી, મોહિત થતા નથી, પણ મેં સાંભળ્યું છે તમે પણ ઘોર તપ કર્યું છે. જા વિચાર કે તમે જો ઘોર તપ કર્યું છે, એનો અર્થ થયો તમારાથી પણ કોઈ પર તત્વ હોવું જોઈએ, જેના વશમાં થઈને તમે આ બધું કરી રહ્યા છો. આમ તમે જે ઘોર તપ કર્યું છે, એકાગ્રતા તમે સુસમાહિત, એકાગ્રતા પૂર્વક તમે આ કર્યું છે, એનાથી મને એક પ્રકારનો પરાશંકા પ્રયચ્છસી. આ મને શંકા થઈ રહી છે, મારા મનમાં સંશય થઈ રહ્યો છે કે શું તમારાથી પણ પર તમારો પણ કોઈ ઈશ્વર છે ખરો? આ સંપૂર્ણ જગતની સૃષ્ટિ કરતા તો તમે છો, સંપૂર્ણ જગતનો ઈશ્વર તમે છો, તમે જ પોતાનામાંથી ઉત્પન્ન કર્યું, પણ તમે પણ ઘોર તપશ્ચર્યા કરી. એનો અર્થ શું થયો, તમારો પણ કોઈ ઈશ્વર અવશ્ય હોવો જોઈએ. એતન્મે પૃચ્છત સર્વમ સર્વજ્ઞ સકલેશ્વર. અસકળના હે ઈશ્વર, હે સર્વજ્ઞ બ્રહ્માજી, બસ મારે તમને આટલું જ પૂછવું છે. વિજાનીહિ યથા એવ ઇદમ અહમ બુદ્ધે અનુશાસિતઃ. તમે મને એ પ્રકારથી ઉપદેશ કરો કે જેને કારણે મને એ પરમાત્મા તત્વનું જ્ઞાન થઈ શકે. આમ પરમાત્મા તત્વ વિશેનો પ્રશ્ન હું તમને પૂછું છું. જો વિચાર, આમ નારદજીના પ્રશ્ન દ્વારા આપણે પણ શીખવાનું છે કે પ્રશ્ન શું પૂછવા જોઈએ.
એટલે હું આ સંસારી સાથે વાત કરીએ, દાણો દબાવે પછી જે ચાલુ થાય, કેમ છો થી આગળ વધવાનું જ નહીં, કોઈની પણ સાથે. હકીકત તો કેમ છો થી આગળ વધીએ એટલે શું શરૂ થાય પછી? એ ચાલુ જ થઈ જાય. અને પછી અડધો કલાક સુધી શું છે એ બંધ થાય જ નહીં. કેટલાક લોકોને આદત હોય તો પેલું 1960 થી શરૂ કરે, આ સમજ. પછી એમને કેવું પડે કે ગઈ વખતે આપણે 1970 પર અટકેલા, એટલે હવે આગળ 71 થી ચાલે. સતત આપણે શું કરતા રહીએ? અને એટલે આ નારદજી કેવા પ્રશ્ન પૂછે છે, તાત્વિક પ્રશ્ન. એમાં આપણે પણ કોનું ચિંતન કરીએ? એટલે નિર્વિકારી તત્વ છે એનું ચિંતન કરીએ. નિર્વિકારી તત્વનું ચિંતન કરવું એ જ આ મનુષ્ય જન્મનો લક્ષ્ય છે. એટલે કેનો ઉપનિષદમાં કહે છે કે તમે જો આ આત્મતત્વને જાણી લીધું તો પછી શું છે? यह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति. આ આત્મતત્વ જાણી લીધું તો સત્યમ અસ્તિ, સત્ય છે. જો આ વિચાર નચેદિહ અવેદિત, જો આત્મતત્વને જાણ્યો નહીં, મહતી વિનષ્ટિ. પણ આપણને એમાં કોઈ આત્મતત્વ જ્ઞાન થયું કે નહીં, આપણને કોઈ મહાન વિનાશ દેખાતો જ નથી. જો આ સમજ, આ વિચાર, જ્ઞાન થયું કે નહીં આપણને કોઈ ફરક પડતો જ નથી. આજે ખાવાનું મળ્યું કે નહીં, જો સમજ. આજે ચા પીવાનું મળી કે નહીં, આજે છાપું વાંચ્યું કે નહીં, કોઈ ફરક પડતો નથી. આ સમજજો. જો પહેલાના જમાનામાં પેલા વ્રત રાખતા, આ આધુનિક જમાનામાં જો વ્રત રાખવું હોય ને તો કયું વ્રત રાખવાનું? હું 15 દિવસ છાપું વાંચીશ નહીં. એક યુવાન કોલેજમાં જતો યુવાન, જો એ યુવાનનો મારા પર SMS કે આ યુવાન લોકો જે છે એ લોકોને માટે તપશ્ચર્યા શું કહેવાય? યુવાનો માટે તપશ્ચર્યા શું છે? પેલો ધ્રુવ ગયો ને એક પગ ઉભા રહીને એને શું કર્યું? ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય આ મંત્ર કર્યો. પ્રહલાદ પેલો ઓમ નમો નારાયણાય, ઓમ નમો નારાયણાય, જ્યાં ગયો ત્યાં શું કરતો રહ્યો? પેલો ઓમ નમો નારાયણ કરતો રહ્યો. તો કે આજકાલના જે યુવાનો છે એ લોકોને માટે તપશ્ચર્યા શું કહેવાય? યુવાનો જે છે તો યુવાનો માટે તપશ્ચર્યા કોને કહેવાય? એને બહુ સરસ કીધું. 5 વસ્તુ એ લોકો માટે તપશ્ચર્યા. જો સાંભળો. પહેલી વસ્તુ, મોબાઈલ વાપરવાનો નહીં, ટીવી જોવાનું નહીં, ઇન્ટરનેટ પર સર્ફિંગ કરવાનું નહીં. તો ચોથું શું? તો કે SMS કરવાના નહીં. મેં કીધું કે પાંચમું શું? વિચાર, ટીવી જોવાનું નહીં, મોબાઈલ વાપરવાનું નહીં, SMS કરવાનો નહીં, ઇન્ટરનેટ પર સર્ફિંગ કરવાનું નહીં. તો પાંચમું શું? કે બહારનું ખાવાનું નહીં. એ લોકોએ વ્રત રાખવું શું કરવું પડે? આપણા જેવું નહીં કે ભાત નહીં ખાવાનો કે ઉપવાસ કરવાનો. એ લોકોનો ઉપવાસ શું છે? આ એ લોકોનો ઉપવાસ છે. સમજ, 5 વસ્તુ નહીં કરે. વિચારી જોજો. કોઈ પણ યુવાનને જો કહીએ કે એક દિવસ માટે તારી એકાદશી એટલે તારે શું કરવાનું? આ 5 નહીં કરવાનું. કરાવી જોજો. આ હકીકત તો અઘરું છે. કાળ પ્રમાણે તપશ્ચર્યા બદલાય. આ સમજો. એ જમાનામાં એ પ્રકારે તપશ્ચર્યા થતી હતી. અત્યારે શું કરવું પડે? ભાઈ મેં કીધું આપણી બુદ્ધિ એક પ્રકારે ચાલતી હોય, આપણે બુદ્ધિ બદલવી પડે.
મેં કીધું આ છોકરાને તમે એકાદશી ઉપવાસ કરાવો ને, માતાજી ખાતો જ નથી એમ શું ઉપવાસ કરાવવાનો? જાય આજકાલના છોકરાને તમે જુઓ, પેલું એક બટાકાની ચિપ્સનું પેકેટ આપી દીધું, કામ પતી ગયું. એ રોજ તો જ ઉપવાસ એને તો આ સમજ એને એક રોટલી ખવડાવી પણ શું છે? માથાનો દુખાવો જ છે. જો વિચાર, એટલે એ લોકોને આપણે એમને કહીએ તું ઉપવાસ કર, એ ઉપવાસ જ કરતો હોય. એ લોકોને આપણે એમ કહી શકીએ ને કે તું આ કર. આ વિચાર, આમ તપશ્ચર્યા જે છે, આપણું જીવન તપશ્ચર્યામય હોવું જોઈએ. પણ ખરી તપશ્ચર્યા કઈ છે? જો સમજો, સાચી તપશ્ચર્યા કઈ છે? જો વિચાર, ગીતામાં ભગવાન કહી છે જ્ઞાનમયમ તપઃ. તપશ્ચર્યા કઈ હોવી જોઈએ? જ્ઞાન તપસા પૂતાઃ મદ્ભાવમ આગતાઃ. ખરી તપશ્ચર્યા કઈ છે? આ તત્વ જ્ઞાન એ તપશ્ચર્યા. આમ આ નારદજી જે 5મા અધ્યાયમાં પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે, એ બધા પ્રશ્ન કયા છે? તાત્વિક પ્રશ્ન. કે બ્રહ્માજી, તમે આ બધું ઉત્પન્ન તો કર્યું, પણ તમે પણ ઘોર તપશ્ચર્યા કરી રહ્યા છો. તો ઘોર તપશ્ચર્યા કોને માટે તમે આ તપશ્ચર્યા કરી? એ તમારા પણ જે ઈશ્વર છે, એ ઈશ્વરની ચિંતન મને કરાવો. એ ઈશ્વરના તત્વનું જ્ઞાન મારે મેળવવું છે. બ્રહ્મા ઉવાચ. આ બ્રહ્માજી કહી રહ્યા છે સમ્યક કારુણિકસ્ય ઇદમ વત્સ તે વિચિકિત્સિતમ. કારુણિકમ, હે નારદજી, તમે તો સર્વનું કલ્યાણ કરનાર છો. જાઓ, પોતાનું કલ્યાણ કરવું હોય તો જ્યાં સુધી બીજાનું કલ્યાણ નહીં કરીએ ને ત્યાં સુધી આપણું કલ્યાણ નહીં થાય. આ સમજ આપણે શું માનીએ? આપણે આપણું પકડીને બેસી રહેવાના, બીજાનું જે થવાનું હોય થાય. જય બ્રહ્માજી શું કહે? આપ કોણ છો? કારુણિકસ્ય ઇદમ વત્સતે વિચિકિત્સિતમ. આ તમે જે પ્રશ્ન કર્યો, તમે જે સંશય કર્યો છે નારદજી, સમ્યક એવ, બહુ સુંદર પ્રશ્ન તમે પૂછ્યો છે. અને તમે કોણ છો? કારુણિકસ્ય, તમે કરુણા ભાવથી ભર્યા છો. યદહમ ચોદિતઃ સૌમ્ય ભગવદ વીર્ય દર્શને. અને તમે જે પણ કઈ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે શાના માટે છે? આ ભગવત તત્વ માટે છે. અને તમને હું જે ઉપદેશ કરીશ, જો નારદજી પણ કરુણા ભાવથી ભરેલા છે. બ્રહ્માજી સ્વયં સર્વજ્ઞ છે, પણ છતાં પણ બ્રહ્માજીનો પણ તત્વ ઈશ્વર છે. જો આને જ કહેવાય ગુરુ અને શિષ્ય બંનેમાં નમ્રતા હોય. આ સમજ, કોઈ પ્રકારથી અહંકાર નથી. નારદજી પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે, બ્રહ્માજી ઉત્તર આપે છે, પણ બ્રહ્માજી પણ શું કહે છે? ભગવત વીર્ય દર્શને ચોદિતઃ અહમ સૌમ્ય. હે સૌમ્ય, હે નારદજી, ભગવત ગુણોથી પ્રેરણા મેળવીને હું તમને આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપીશ. આ મને પણ ઉત્તર આપવાની પ્રેરણા કોણ આપી રહ્યું છે? એ ભગવાન મને આપી રહ્યા છે. નામૃતમ તવત્તચ્ચાપી યથા મામ પ્રબ્રવીષિભોઃ. તમે જે પણ કંઈ પૂછ્યું છે, તમે જે મારા વિશે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, એ પ્રશ્ન પણ તમારો બિલકુલ સત્ય છે. ન અનૃતમ, એ અસત્ય છે જ નહીં. કેમ? કારણ કે મારાથી પણ કોઈ પર તત્વ છે. તમે બરાબર વાત કરી છે કે મારાથી પણ એ તત્વ છે. પણ અવિજ્ઞાય પરમ મત એતાવત્યતો હિ મે. પણ હું પણ એક પૂર્ણતઃ એ તત્વને પૂર્ણતઃ જાણતો નથી. પણ તમે પણ જાણતા નથી એમ તમે કહી રહ્યા છો. જાસમ પણ હું પણ એ પર જો, એટલે હું વારંવાર કહું કે ઈશ્વરનું જ્ઞાન જે છે ને, પૂર્ણતઃ ઈશ્વરનું જ્ઞાન શક્ય નથી. જો ઉપાદાન કારણ તરીકે ઈશ્વરને જાણી શકાય, નિમિત્ત કારણ તરીકે ઈશ્વરને તમે કેટલા જાણી શકો? મને કહો. ઈશ્વર સર્વ નિમિત્ત કારણ એટલે સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિ. જો વિચારો તો આપણે અલ્પજ્ઞ અલ્પ બુદ્ધિથી એ સર્વજ્ઞને આપણે જાણી શકીએ? નિમિત્ત કારણ ઈશ્વર શ્રદ્ધાનો વિષય છે. સમજો, કારણ કે આપણે જાણી શકીએ એમ છે, પણ ઉપાદાન કારણ ઈશ્વર જે છે એ એક ઉપાદાન કારણ ઈશ્વરના જ્ઞાનથી સર્વનું જ્ઞાન થઈ શકે. એટલે જ્યારે પણ એમ કહેવામાં આવે
કે જેને જ્ઞાન થયું એ સર્વજ્ઞ છે. તો એ સર્વજ્ઞ કઈ દ્રષ્ટિએ છે? નિમિત્ત કારણની દ્રષ્ટિએ નથી, ઉપાદાન કારણની દ્રષ્ટિએ. નિમિત્ત કારણની દ્રષ્ટિએ કોઈ સર્વજ્ઞ બની શકે એમ છે જ નહીં. કેમ? કારણ કે જેટલા પણ નામ છે, રૂપ છે, ગુણ છે, લોક છે, પરલોક છે, આ બધી વસ્તુ શું છે આપણે જાણી શકીએ. એટલે ભગવાન ગીતામાં શું કીધું? બહુની મે વ્યતીતાની તવ તવ ચાર્જુન. તારા પણ અનેક જન્મ થઈ ગયા, મારા પણ અનેક જન્મ થઈ ગયા. તામહમ વેદ સર્વાણી નત્તમ વેદ પરંતપ. અર્જુન, તું આ બધા જાણતો નથી. જા, એટલા માટે તો લોકોને એવું છે કે આમ જ્ઞાન થઈ જાય ને પછી મને ખબર પડે પૂર્વજન્મમાં હું કોણ હતો. જા સમજ. આ તો વિરોધાભાસ. વેદાંત ભણીએ ને એટલે પહેલું જે પકડવાનું ને એ વિરોધાભાસ. કોઈ પણ મહાત્મા વાક્ય બોલે ને એમાં વિરોધાભાસ છે કે નહીં એ પકડવાનું. જો આ બ્રહ્મ જ્ઞાન થાય પછી એને ખબર પડે કે પૂર્વજન્મમાં કોણ હતું, તો એ બ્રહ્મ જ્ઞાન કહેવાશે. કારણ કે બ્રહ્મ જ્ઞાન તો શું છે? ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચિત. ક્યારેય જન્મ થયો જ નથી. પણ કોની વાત કરે છે? આ બેનું મેળ પડવાનું. જો વિચારી જો. એટલે મહારાજ એવું કહેતા, અખંડાનંદજી મહારાજ, कि महात्मा की अगली पिछली नहीं होती है. जा समझ. આ દેશી ભાષામાં કે અગલી પિછલી એટલે કે એનો પૂર્વ જન્મય નતો ને એનો ઉત્તર જન્મય નથી. જો સમજો. કેમ? ન જાયતે કદાચ, ક્યારેય જન્મ થયો જ નથી. ન મ્રિયતે, ક્યારેય મૃત્યુ થતું જ નથી. જો સમજો. પેલો કદાચિત શબ્દ છે ને એ યાદ રાખવાનો. વિચાર. અજમ અનિદ્રમ સ્વપ્નમ, એનો જન્મ જ નથી. અજો નિત્ય શાશ્વતોયમ પુરાણ, એ જન્મ રહિત છે. જે જન્મ રહિત તત્વ હોય તો પૂર્વ જન્મ અને ઉત્તર જન્મની ચર્ચા હોય નહીં. જો સમજ. લોકો જાતનું કરતા હોય એ બધું આપણે નાટક જોતા રહેવાના. આપણે કોઈ વિરોધ નહીં કરવાનો અને કોઈ માથાકૂટ કરવાની નહીં. કેમ? આ જગતની ભગવાનની માયા છે. માયાની અંતર્ગત શું છે? આ બધું શક્ય છે. અને જે કહે છે કે તમે જે કહી રહ્યો છો બિલકુલ અસત્ય છે જ નહીં. તમે બરાબર જ કહી રહ્યા છો. યબ્રવીષિ ભોઃ મામ, તમે મને જે કહ્યું છે એ તમારું વચન ક્યારેય અસત્ય છે જ નહીં. પણ મારાથી જે પર તત્વ જે પરમાત્મા છે, પણ એમને પણ શું છે? મારો પણ એવો પ્રભાવ ભલે છે, પણ પૂર્ણતઃ તો એ પરમાત્માને હું પણ જાણી શકું એ છે જ નહીં. પૂર્ણતઃ પરમાત્માને જાણવું અશક્ય છે. હું હંમેશા એટલે કહું, આ એક પૃથ્વીને આપણે પૂર્ણ જાણી નથી. જો પહાડ પર શું છે ને રણમાં શું છે ને અંદર દરિયા નીચે શું છે એ ખબર નથી. આ પૃથ્વી પર કેટલું કેટલું તત્વ છે, કેટલી અદ્ભુત રચના ભગવાનની છે. એ ભગવાનની અદ્ભુત રચના તમે જુઓ ને તો આપણને ખબર પડે કે આપણું જ્ઞાન તો કઈ જ નથી. આપણને એમ થાય રણ પ્રદેશ. જો વિચાર, રણ પ્રદેશમાં આટલું પેલું 52 ને 55 ટેમ્પરેચર હોય ઉનાળા, એટલે આપણને શું લાગે અહીંયા કોણ જીવી શકે? પણ ત્યાં જઈ જુઓ તો ત્યાં જીવવા વાળા છે. આ વિચાર વૈજ્ઞાનિકો એવું વિચારતા, એને એક્સ્ટ્રીમ કહેવાય. અંગ્રેજીમાં એને શું કહેવાય? એક્સ્ટ્રીમ. એક્સ્ટ્રીમ એટલે કે એકદમ ગરમી છે, બિલકુલ પાણી વગરની જગ્યા છે, અત્યંત ઠંડી પડે છે. આવું જ્યાં અત્યંત ઠંડી છે, અત્યંત ગરમી છે, એવા સ્થાન પર પણ આપણે જઈને જોઈએ તો શું છે? પેલો જીવ જંતુઓ જોવા મળે ને આપણને આશ્ચર્ય. આ દરિયો જેનું પાણી આપણે એમ કહીએ, આપણું શરીર આ વાયુ જે છે એ વાયુમંડળના દબાણને અનુરૂપ આપણું શરીર બનેલું. પાણીની અંદર તમે જાઓ તો પાણીની અંદર જેમ જઈએ એમ પેલું પાણીનું શું થવા માંડે? એ ભાર દબાણ લાગે. જો વિચાર. તો એ પાણીનું દબાણ લાગવાનું જ છે. જેટલા નીચે જતા જાઓ એટલો પાણીનો આપણા શરીર પર શું થવાનું? પેલું દબાણ દાબ લાગવાનું. વૈજ્ઞાનિકોએ જોયું 5 માઇલ નીચે પણ પેલા જીવ જંતુઓ છે. જો વિચાર.
એનો શું થાય? આ ભગવાનની કેવી અદ્ભુત રચના છે કે આટલા દબાણને પણ સહન કરી શકે એવા જંતુઓ ત્યાં બન્યા. એટલું જ નહીં, ત્યાં કોઈ એક સૂર્યનું કિરણ પહોંચી શકે એમ નથી, અને છતાં બધા જંતુઓ ત્યાં શું કરી રહ્યા છે? જીવે છે. આ વિચાર. હમણાં વૈજ્ઞાનિકો દક્ષિણ અમેરિકામાં એક મીઠા પાણીનો કુદરતી કૂવો છે. આ સમજો, મોટો કૂવો છે કુદરતી, અને બિલકુલ મીઠું પાણી. અને ત્યાં પેલો એમેઝોનનો જે પેલો વરસાદ પડે ને, વર્ષા જંગલ છે, ખૂબ વરસાદ પડે એટલે બધું એ પાણી ક્યાં જાય? પેલું કૂવામાં જાય. જા સમજ. એટલે આટલો બધો વરસાદ પડે ને આટલું બધું કૂવામાં પાણી ભરાય. પછી એ લોકોએ વિચાર્યું કે માપી તો જોઈએ કૂવો કેવડો છે. કુદરતી 100 ફૂટ ઊંડો કૂવો છે. જા સમજ. પછી વૈજ્ઞાનિકોએ વિચાર્યું કે 100 ફૂટ ઊંડો છે, આટલું બધું વરસાદનું પાણી અંદર જાય છે, પણ એ પાણી ઉભરાતું નથી. જો પાણીનું સ્તર ક્યારેય પેલું ઉપર જ નથી આવતું. વિચાર કરે કે આટલું બધું પાણી ગયું ક્યાં? એ લોકોએ પેલી નીચે પેલી બોટ એવી વિશેષ પ્રકારની બનાવી, અને પછી નીચે માણસને મોકલ્યા, તો ખબર પડી કે અંદર એક નદી છે. 100 ફૂટ નીચે શું છે? પેલી મીઠા પાણીની નદી છે. અને એ નદી જ્યાંથી વહી રહી છે ત્યાં ઉપર પેલી હવા છે. એટલે એ લોકો નક્કી કર્યું કે આપણે શું કરીએ, અહીંયા આપણે હોડીમાં જઈએ, જોઈએ તો ખરા આ નદી ક્યાં સુધી પહોંચે છે. 100 માઇલ નદી અંદર છે. આ વિચાર, મીઠા પાણીની નદી. પણ દરિયામાં જ્યાં મળે ને ત્યાં સુધી એ લોકો પહોંચ્યા. એટલે આ ભગવાનની જે અદ્ભુત રચના જે છે, આપણે આ પૃથ્વી પર જ જોઈએ ને તો એટલી બધી અદ્ભુત રચના છે. અને એટલે બ્રહ્માજી કહી રહ્યા છે કે પરમાત્મા તત્વને તો પૂર્ણતઃ હું પણ જાણી શકું એમ નથી. એ પૃથ્વી જો આટલી અદ્ભુત છે તો આ બ્રહ્માંડનો વિચાર કરીએ તો શું કરીએ આપણે? અને એક બ્રહ્માંડ નહીં, કોટી બ્રહ્માંડ આવશે. બધી ચર્ચા કે નારાયણના એક રોમકૂપમાંથી કોટી કોટી બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થઈ રહ્યા છે. કોટી કોટી બ્રહ્માંડની સ્થિતિ છે, અને કોટી કોટી બ્રહ્માંડનો સંહાર થઈ રહ્યો. અને એટલે બ્રહ્માજી બહુ સરસ વાત કરે છે કે આ ભગવાન જે છે ખરેખર તો એ પૂર્ણ તત્વને તો એક પરમાત્મા જ જાણે છે, પણ એમના જ પ્રભાવથી, એમના જ પ્રેરણાથી હું પણ તમને જે પણ કંઈક મારી સમજમાં આવ્યું છે એ હું તમને નારદજી કહીશ. યેન સ્વરોચિષા વિશ્વમ રોચિતમ. આ પરમાત્મા કોણ છે? એ સ્વપ્રકાશ પરમાત્માની પ્રેરણાથી યથા અર્કઃ યજ્ઞિ યથા સોમઃ યથા ગ્રહ તારકાઃ. આ સંપૂર્ણ, આ ખાલી પૃથ્વી જ નહીં, પણ શું છે? જે પ્રકારથી ગ્રહ છે, નક્ષત્ર છે, તારા છે, પૃથ્વી છે, સૂર્ય છે, ચંદ્ર છે, આ બધા જે પ્રકારથી પ્રકાશિત થઈ રહ્યા છે, એ સ્વપ્રકાશ જે પરમાત્મા છે, એ પરમાત્મા જે પ્રકારથી મને પ્રેરણા કરશે એમની પ્રેરણાથી તમે જે મને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એનો ઉત્તર હું તમને આપીશ. પણ મારી તો પહોંચની પણ શું છે? બહારની વસ્તુ જ છે. વિશ્વમ રોચિતમ રોચયામિ અહમ. જે પ્રકારથી એ મને પ્રેરણા કરશે એ પ્રકારથી હું તમને આ ભગવાનની ચર્ચા કરીશ. એટલું જ નહીં, મારું પણ જે જ્ઞાન છે, મારી પણ જે બુદ્ધિ છે, એ પણ કોને કારણે છે? એ પરમાત્માને કારણે છે. તસ્મૈ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ધીમહિ. એ પરમાત્માને તો આટલું જ આપણે કરી શકીએ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. નમસ્કાર કર્યા સિવાય, શરણાગતિ સિવાય અન્ય કોઈ ઉપાય છે જ નહીં. એટલું જ નહીં, ધીમહિ, એ પરમાત્માનું આપણે ધ્યાન કરીએ. કેમ? યન્માયયા દુર્જયા મામ બ્રુવંતી જગદગુરુમ. એ પરમાત્મા તો કોણ છે? ભલે લોકો મને બ્રુવંતી, ભલે લોકો મને જગદગુરુ કહે છે, પણ ખરેખર હું જગદગુરુ નથી. કેમ? કે એમની જે દુર્જય માયા જે છે, એ માયાને કારણે હું આ બધું કરી રહ્યો છું. એ માયા શક્તિથી જ હું બધું, આ મારું પ્રેરણાથી જ આ સંપૂર્ણ સર્જન કરું છું. આ સર્વ પ્રકારનું સર્જન હું કરી રહ્યો છું. જા સમજો. એક સરસ વાત. બ્રહ્માજી આપણે સર્વજ્ઞ કહીએ. બ્રહ્માજી પોતાની માયાથી બધું ઉત્પન્ન કરે છે,
પણ બ્રહ્માજી પાસે પૂર્ણ શક્તિ નથી. બ્રહ્માજી પાસે એક જ શક્તિ, ભગવાનની માયાની 3 શક્તિ છે. એક ક્રિયા શક્તિ છે, ભગવાનની ઉત્પત્તિ શક્તિ જે છે, સૃષ્ટિ સ્થિતિ અને સંહાર. બ્રહ્માજી પાસે એક જ જ્ઞાન છે. કયું છે? સૃષ્ટિ જ્ઞાન છે. જો સમજો, બ્રહ્માજી જે કહી રહ્યા છે એ અતિશયોક્તિ નથી કરી. કારણ કે હે નારદજી, મારું જે જ્ઞાન છે કયું જ્ઞાન છે? સર્જનનું જ્ઞાન મારી પાસે છે. સ્થિતિ કેમ કરવી, સંહાર કેમ કરવી એ મારા હાથમાં નથી. એ તો કોના હાથમાં છે? એ પૂર્ણ પરમાત્માના હાથમાં છે. અને એટલા માટે એ ભગવાનની માયા તો કેવી છે? દુર્જયા માયા. એ માયાથી મોહિત થઈને લોકો મને જગતગુરુ કહે છે. જો એટલે જ આજકાલ લોકોનું પણ આ ચાલતું હોય બધું જગતગુરુ. કોણ જગતગુરુ? મને કહો. એક જ જગતગુરુ, કૃષ્ણમ વંદે જગતગુરુ. એક જ જગતગુરુ છે ને કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી કૃષ્ણ સિવાય બીજો કોઈ જગતગુરુ છે? અને ધારો કે પેલો જગતગુરુ હોય ને, આપણને ઘણી વાર પેલા લાંબા નામ હોય ને એ સાંભળીને આપણે ચાલો જઈ તો આવીએ, જોઈએ આવીએ. જો શું કહેવાય? જગતગુરુ. કોણ જગતગુરુ? જો બ્રહ્માજી કહી રહ્યા કે લોકોની આ ભગવાનને વિજય ન મેળવી શકાય એવી માયામાં મોહિત થઈને લોકો મને શું કરે છે? જગતગુરુ કહે છે. પણ મારું જ્ઞાન પણ છેવટે કેવું છે? સૃષ્ટિનું જ્ઞાન મને છે, સ્થિતિ અને સંહારનું જ્ઞાન તો મને પણ નારદજી નથી. એટલે હું ભલે જગતગુરુ લોકો મને કહેતા, ભલે લોકો મને સર્વજ્ઞ કહે છે, ભલે તમે મને સકલેશ્વર કહો છો, પણ ખરેખર તો શું છે? હું પણ અલ્પ જ છું. વિલજ્જયા માનયા યસ્ય સાતુમ ઈક્ષાપથે અમુયા વિમોહિતા વિકથયન્તે સમાહિતમ દુર્દિયઃ. પણ આ માયા કેવી છે કે હું માયાથી, જો સમજો, લોકો માયાના મોહમાં આવી ગયા છે. તો કે આ ભગવાન માયાના મોહમાં આવે છે કે નથી આવતા? તો કે છે ભગવાનની સામે તો એક ક્ષણ પણ માયા ટકી શકે એમ છે જ નહીં. જો સમજ, આ જો આ માયા ટકી ન શકે એટલે શું સમજી લે? જો આ માયા એટલે જાદુ. માયા એટલે શું છે? જાદુ. આપણો જાદુગર આવે ને, એ જાદુના ખેલ કરે. પેલું શરીર અદ્ધર થઈ ગયું, જો વિચારો. પછી એમ ચાદર ખસેડે ને પેલું કઈ હોય જ નહીં. અથવા તો પેલું અડધું કાપી નાખે શરીર, અને પેલું અડધું શરીર આપણને દેખાતું હોય, અને પછી અચાનક આખું શરીર શું થઈ જાય? જોડાઈ જાય. પણ આ બધા માયાનો ખેલ જે છે, જાદુનો ખેલ જે છે, એ જાદુનો ખેલ ક્યાં સુધી છે? જ્યાં સુધી જ્ઞાન નથી ત્યાં સુધી. આ માયા ક્યાં સુધી ટકે છે? પેલી અવિદ્યા જ્યાં સુધી છે, અજ્ઞાન જ્યાં સુધી છે, ત્યાં સુધી જ આ માયાનો ખેલ છે. પણ પરમાત્મા તો કોણ છે? સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિ પરમાત્મા છે. એમની સામે તો માયા શું છે? એક ક્ષણ પણ એમની સામે ટકી શકે એમ છે જ નહીં. અને એટલે કે છે ભલે આ બધા જગતના લોકો બધા કેવા છે? વિમોહિતઃ વિકથ્યન્તે મમાહમિતિ દુર્દિયઃ. પણ આ જગતના લોકો જે છે એ માયાથી એવા મોહિત થઈ ગયા છે, અને માયાથી મોહિત થઈને શું કરતા રહે છે? મમ અહમ ઇતિ. એટલે જ આખો સંસાર આ બે જ વસ્તુ છે, અહંતા મમતા ઇતિ સંસાર. અને બહાર કોઈ અહંતા ને મમતા છે જ નહીં. આ સમજ. તમારા વિચારમાં જ અહંતા ને મમતા છે. આ માઇક છે એ હકીકત છે. બે શબ્દ છે આપણી પાસે. એક જગત શબ્દ છે અને બીજો કયો શબ્દ છે? સંસાર શબ્દ છે. બહાર તો ભગવાને બનાવેલી અદ્ભુત સૃષ્ટિ છે જેને જગત કહેવામાં આવે. સંસાર બહાર છે. અહંતા મમતા ઇતિ સંસાર. બહાર તો પેલું માઇક છે, બહાર પેલું ઘર છે, કપડા છે. પણ એ કપડાને શું કહીએ? આ મારું છે. તો મમતા કપડામાં છે. આ દેહ છે. આ દેહ આપણને આપવામાં આવ્યો, પણ આપણે શું માનીએ?
હું દેહ છું, હું પ્રાણ છું, હું બુદ્ધિ છું. આમ આ કાર્યકરણ સંગાતમાં અહમ બુદ્ધિ કરવી અને કાર્યકરણ સંગાત સાથે જેટલું પણ જોડાયું છે એ બધામાં આપણે શું કરીએ છીએ? મમ ભાવ કરીએ. પણ અહીંયા ઘડી બ્રહ્માજી બહુ સરસ શબ્દ વાપરે છે, દુર્ધિય. ધીય એટલે શું છે? બુદ્ધિ. દુર્બુદ્ધિ. દુર્ધિય એટલે શું થાય? આ કોને કારણે છે? દુર્બુદ્ધિ. દુર્બુદ્ધિ એટલે કે એ વિચારતો નથી. બુદ્ધિ તો ભગવાન એને આપી છે, પણ બુદ્ધિનો શું કરી રહ્યો છે? અવળો ઉપયોગ કરે. બુદ્ધિ ભગવાને બધાને આપી. જે માણસ એમ કહેતો ના માતાજી અમારે તો કઈ બુદ્ધિ બહુ ચાલે નહીં, આ તમે બોલો ને સાંભળતા રહીએ, ત્યાં એની બુદ્ધિ બધે ચાલતી હોય. આ સમજ પૈસા કેમ કમાવા, છોકરાને કેમ ભણાવવું, વહુને હાથમાં કેમ રાખવી, એ બધી બુદ્ધિ ચાલતી હોય એમ. પૈસા ક્યાં રોકવા, કઈ કંપનીમાં રોકવા, ને કઈ કંપનીમાં કેટલા રોકવા, કઈ બેંકમાં ફિક્સ ડિપોઝિટ લેવી, કઈ કંપનીમાં કેટલા ટકા મળે, એ બધી બુદ્ધિ ચાલે. પણ આ તત્વજ્ઞાનની બુદ્ધિ અત્યારે શું કહી દે? એનો અર્થ શું થયો? દુર્બુદ્ધિ. એટલે એનો અર્થ શું થયો? એ પરમાત્મા તત્વને જાણવા માટે બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરતો નથી. બીજે બધા આપણે બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. સમજો, કોઈ એમ કહી શકે ને મને કઈ ખબર પડતી નથી. જે ભણેલો ગણેલો નથી એને બધી ખબર હોય. કોના છોકરાનું કોની સાથે લગ્ન કરવાને, કેમ મેળ પાડી, બધો મેળ પાડી આપે. જો તમે એનો અર્થ શું થયો? અર્થ કામમાં આપણે શું છે? બુદ્ધિ વાપરીએ છીએ. અર્થ અને કામમાં બુદ્ધિ વાપરીએ છીએ. ધર્મની બાબતમાં, મોક્ષની બાબતમાં જયારે બુદ્ધિ વાપરવાની આવે ત્યારે શું કહી દે? માતાજી અમારે તો બુદ્ધિ ચાલતી હતી. બધા હાથ જોડીને કે જા સમજ. દુર્બુદ્ધિ એટલે કે બુદ્ધિ તો છે પણ અવળી દિશામાં વાપરે છે. અર્થ અને કામમાં બુદ્ધિ વાપરે છે, ધર્મમાં બુદ્ધિ વાપરતો નથી. મોક્ષ તત્વજ્ઞાનમાં બુદ્ધિ વાપરવા તૈયાર જ નથી. અને એટલે શું કહે છે? આ તત્વજ્ઞાનમાં ઈશ્વર તત્વના ચિંતનમાં એ બુદ્ધિ વાપરતો નથી અને એટલા માટે મોહિત થઈને શું કહેતો રહે છે? અહમ મમ ઇતિ દુર્ધિય વિકથ્યન્તે. આ સતત આટલું જ બોલતો રહે છે. પણ આ બધું કોને કારણે છે? આ માયાથી મોહિત થઈને એ સંસારી લોકો આ બધી ચર્ચા કરતા રહે છે. પણ ખરેખર તો ભગવાનનું સ્વરૂપ હે નારદજી કેવું છે? કા દ્રવ્ય કર્મ કાલશ્ચ સ્વભાવ જીવ એવ ચ વાસુદેવાત પરઃ બ્રહ્મ ન ચ અન્ય અર્થ અસ્તિત્વ તત્વતઃ. જા વિચાર. આ વાસુદેવ ભગવાન જે છે તત્વતઃ કોઈ પણ વસ્તુ ભગવાનથી અન્ય છે જ નહીં. ન અન્ય. કઈ કઈ વસ્તુ? દ્રવ્યમ કર્મ કાલશ્ચ સ્વભાવ જીવ એવ ચ. અહીંયા સૃષ્ટિ આગળ આપણે સૃષ્ટિ પ્રક્રિયા એક જોઈ ગયા. અહીંયા સરસ મજાની સૃષ્ટિ પ્રક્રિયા બીજી છે. આ સંપૂર્ણ સૃષ્ટિ પ્રક્રિયામાં બ્રહ્માજી કે છે 5 વસ્તુ આ જગતમાં છે. જો આ સમજ. કઈ કઈ 5 વસ્તુ છે? દ્રવ્ય. દ્રવ્ય એટલે પંચમહાભૂત. જો આ સમજ. કર્મ, કાળ, સ્વભાવ અને જીવ. આ 5 જ વસ્તુ છે આ જગત. આગળ બધું બતાવશે આપણે. આ બધી વસ્તુ શું છે એની ચર્ચા આગળ પછી કરશે. પહેલા કે છે કે જગતની આ જે 5 વસ્તુઓ જે છે ન અન્ય અર્થ અસ્તિત્વ તત્વતઃ. તત્વતઃ આમાંની કોઈ પણ વસ્તુનું અસ્તિત્વ ઈશ્વરથી અન્ય, વાસુદેવ ભગવાનથી અન્ય કોઈનું અસ્તિત્વ છે જ નહીં. જો વિચાર. જીવ કહીએ તો ઈશ્વરથી અન્ય નથી, સ્વભાવ કહીએ તો ઈશ્વરથી અન્ય નથી, કાળ કહીએ તો ઈશ્વરથી અન્ય નથી. જો વિચાર. દ્રવ્ય કહીએ તો દ્રવ્ય પણ ઈશ્વરથી અન્ય છે જ નહીં. અને કર્મ કહીએ તો કર્મ પણ શું છે? ઈશ્વરથી અન્ય કર્મ છે જ નહીં. જો આવું જ છે વાસુદેવાત પરઃ બ્રહ્મન. હે નારદજી, આ વાસુદેવ ભગવાનથી અન્ય બીજું કઈ છે જ નહીં. અને એટલા માટે નારાયણ પરઃ વેદઃ. જા વિચાર.
પરહ શબ્દ સમજવા. પર એટલે શું છે? લક્ષ્ય. પર શબ્દના બે અર્થ થાય. એક એનાથી પર, એનાથી ઉત્તર, અથવા તો પરહ લક્ષ્ય, કે સંપૂર્ણ વેદનું લક્ષ્ય પણ કોણ છે? નારાયણ છે. નારાયણ પરવેદઃ દેવાઃ નારાયણ અંગજાઃ. આ બધા દેવતાઓ પણ કોણ છે? સ્વતંત્ર છે ને. નારાયણ અંગજાઃ, ભગવાનના એક એક અંગમાંથી આ એક એક દેવતાઓની ઉત્પત્તિ થઈ. આગળ જોઈ ગયા આપણે કે ભગવાનને એક એક અંગમાંથી એક એક દેવતાઓની ઉત્પત્તિ થઈ. આમ એ પણ સ્વતંત્ર નથી. નારાયણ પરાહ લોકાહ, આ સમસ્ત જે લોક જે છે એ સંપૂર્ણ લોક પણ કોને કારણે છે? આ પરમાત્માને કારણે જ છે. નારાયણ પરાહ મુખાહ, મુખાહ એટલે યજ્ઞાહ. તો કે આ બધા યજ્ઞ પણ કોને પરાયણ છે? કોને લક્ષ્યને રાખીને છે? કે આ ભગવાનને લક્ષ્યમાં રાખીને જ છે. દરેક યજ્ઞ પણ છેવટે કોના માટે છે? આ ભગવાન માટે જ છે. નારાયણ પરહ યોગ, આ જેટલા પણ યોગ જે છે એ પણ કોના માટે છે? ભગવાનને માટે જ છે. એનું પણ લક્ષ્ય શું છે? ભગવાન છે. આમ આપણા જીવનના જેટલા પણ કર્મ છે, આપણા જીવનના જેટલા પણ જ્ઞાન છે, એ સર્વનું લક્ષ્ય તો છેવટે કોણ છે? વેદ હોય કે દેવતાઓ હોય, યજ્ઞ હોય, લોક હોય કે યોગ હોય, આ બધાનું પર એટલે કે લક્ષ્ય તો કોણ છે? આ બધા પ્રાપ્તિ કોની કરવાની છે? આ બધા દ્વારા એ પરમાત્માની જ પ્રાપ્તિ કરવાની. નારાયણમ પરમ તપઃ, આ તપશ્ચર્યા પણ કોના માટે છે? નારાયણ માટે જ છે. નારાયણ પરમ જ્ઞાનમ, આ સર્વ જ્ઞાનનું પણ લક્ષ્ય કોણ છે? નારાયણ માત્ર છે. નારાયણ પરાહ ગતિઃ, આ મોક્ષ પણ કોના માટે છે? આ નારાયણ જ છે. આમ તસ્યાપી દ્રષ્ટુ ઈશસ્ય કૂટસ્થસ્ય અખિલાત્મનઃ. અને એટલા માટે આ ભગવાન જે છે એ ભગવાન કોણ છે? આ સંપૂર્ણ જગતના દ્રષ્ટા છે. જો આ દ્રષ્ટુ ઈશસ્ય તસ્યાપી કૂટસ્થસ્ય. પણ એ પરમાત્મા કેવા છે કે આટલું બધું ઉત્પન્ન કર્યું, આટલું બધું ભગવાન કરી રહ્યા છે, તો આ ભગવાન બાપડા તો કંટાળી ગયા હશે. આપણે પેલા બે છોકરા ઘરે આવે ને તો કંટાળી જઈએ. જો આ સમજ, એ બેને હાથવામાંથી જ ઊંચા લઈ આવે. આ ભગવાન આટલા બધા અનંત જીવને રાખતા હશે, આ ભગવાનની હાલત શું થતી હશે? વિચાર. કૂટસ્થ, એ ભગવાન કેવા છે? કૂટસ્થ. કૂટવત તિષ્ઠતિ ઇતિ કૂટસ્થ. કૂટ એટલે પેલી એરણ, લુહારની એરણ હોય. આ બધા શબ્દ ભૂલાયતા છે આજકાલના બાળકોને. એરણ એમ કહીએ ને કે લુહાર એમ કહીએ તો એને ખબર નહીં પડે, એને પેલી ફેક્ટરી ખબર પડે. પેલી એરણ હોય, એ એરણ પર શું કરવામાં આવે? ધાતુના અનેક આકાર બનાવવામાં આવે. હથોડો બદલાતો રે પણ એરણ તો કેવી છે? એ જ છે. એ બાપ દાદાના જમાનાની એ જ હોય. એરણ બદલાય, એના પર અનેક આકાર વિકાર થઈ રહ્યા છે, પણ એરણ કેવી છે? નિર્વિકાર છે. એમાં પરમાત્મામાંથી આ સંપૂર્ણ જગત ઉત્પન્ન થાય છે, પણ પરમાત્મા કેવા છે? નિર્વિકાર. તસ્ય કર્તારમ અપી મામ વિદ્ધિ અકર્તારમ. આ બધું અર્જુન હું જ કરી રહ્યો છું, છતાં પણ હું કોણ છું? હું કઈ કરતો જ નથી. તો આપણે યાદ કરવાનું છે. આ સમય મારા શ્રી અમને એવું કહેતા કે ભગવાન જે બોલી રહ્યા છે ને, એ જયારે આપણી સમજ આવે ને તો એને બ્રહ્મ જ્ઞાન કહેવાય. ભગવાન કહે છે કે આ બધું હું કરું છું, પણ હું કઈ કરતો નથી. એમાં આપણે પણ શું કહેવાનું? આ બધું હું જ કરું છું, છતાં હું કરતો નથી. પછી એમ નહીં માનવાનું કે પાપ કરીને પછી કે હું કોઈ પાપ કરતો નથી. હાથમાં પેલો બાટલો લઈને કે હું કઈ પીતો નથી. સમજ? લોકો ક્યાંથી અર્થ કાઢતા જ હોય. આ સમજ, એને જ કહેવાય દુર્ધિય. આ બધી કેવી કહેવાય? દુર્બુદ્ધિ. બધી બુદ્ધિ કેવી છે? અવળી છે.
જો અવળી બુદ્ધિ કોને કહેવાય? એક ભાઈ દારૂ પીતા છોડે જ નહીં, છોડીને વળી પાછું પકડે, છોડીને વળી પાછું પકડે. એટલે એક વાર એને મિત્રએ કીધું, કલ્યા ભાઈ, આ દારૂ આ તારા શરીરને નાશ કરે, તું છોડ હવે. જા સમજ. બે જણા વાત કરતા હતા, પેલી એક માખી આવી, પેલી માખી પડી અંદર. માખી પડીને તરત તપડીને શું થઈ ગઈ? જો ભાઈ આ માખી અંદર મરી ગઈ. જો તો કે જો માખી જો તરત મળી જતી હોય તો તારા શરીરને તો કેટલું નુકસાન કરતું હશે આ. તે કે એટલા માટે તો હું પીવું છું. કેમ કે આ પીવું ને એટલે મારા શરીરમાં કોઈ જંતુ રહે જ નહીં. આ બધા કોઈ તમે આ દુર્બુદ્ધિ જે છે, શંકરાચાર્યજી એટલે તો એમ જ કે છે દુસ્તર્કા સુવિરમ્યતા. આ દુસ્તર્કા એટલે કે આવો તર્ક વિતર્ક કરતા હોય ને એનાથી તો શું કરવાનું? દૂર જ રહેવાનું. એની બુદ્ધિ સુધરે નહીં પણ આપણને બગાડી જાય. જો સમજ, દુસ્સંગ તો ક્યારેય નહીં કરવા. જો આમ અવળું નહીં કે બધું જ ભગવાન છે એમ ને, પણ ભગવાનની વાણી એટલે કે હું કૂટસ્થ છું, બધું વર્જનું કરું, ન કરતું તો ન કર્માણી. કોઈ પણ પ્રકારનું કર્તૃત્વ નથી, કોઈ પણ પ્રકારના કર્મ છે જ નહીં. લોકસ્ય સૃજતિ પ્રભુ ન કર્મ ફલ સંયોગ. કોઈ પ્રકારનો કર્મફળ સાથે સંયોગ પણ થતો નથી. બ્રહ્મ જ્ઞાન એટલે કે પ્રારબ્ધ પણ નથી. જો સમજો, જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિએ કોઈ પ્રારબ્ધ નથી. જે પ્રારબ્ધ છે કયું છે? ઉપાધિની દ્રષ્ટિએ પ્રારબ્ધ છે. બાકી જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિએ તો શું છે? પ્રારબ્ધ પણ નથી. આ સમજો. અને એટલે એ બહુ સરસ કે આ પરમાત્મા બધું ઉત્પન્ન કરે છે, પણ પરમાત્મા સ્વયં કેવા છે? કૂટસ્થસ્ય અખિલ આત્મનઃ. સંપૂર્ણ જગતના અખિલ બ્રહ્માંડના આત્મા પરમાત્મા છે, છતાં પણ સ્વયં કેવા છે? નિર્વિકાર. સૃજ્યમ સૃજામિ સૃષ્ટઃ ઈચ્છયા એવ અભિચોદિતઃ. આ સંપૂર્ણ જગતની હું પણ, હે નારદજી, આ સંપૂર્ણ જગતની સૃજામિ, હું સર્જન કરું છું, પણ હું પણ સર્જન કેવી રીતે કરું છું? એમની એક દ્રષ્ટિ, કટાક્ષ દ્રષ્ટિથી જ મને પ્રેરણા મળે છે. અભિચોદિત. આ સૃષ્ટિની રચના કરવા માટેની મારા મનમાં પણ જે ઈચ્છા થઈ, એ ઈચ્છા પણ કોને કારણે થઈ છે? એ ભગવાનની પ્રેરણાથી થઈ છે. આ સર્જનનું કર્મ પણ જે હું કરું છું એ પણ કોને કારણે કરું છું? એ ભગવાનની પ્રેરણાથી જ હું કર્મ કરું. તો આ વસ્તુ આપણે પણ કરવાની. આ સમજ, ભગવાનની પ્રેરણાથી જ હું બોલું છું, ભગવાનની પ્રેરણાથી જ હું કર્મ કરું છું, ભગવાનની પ્રેરણાથી જ આ મારો શ્વાસ ચાલી રહ્યો છે. આમ ભગવાનની પ્રેરણાથી બધું થઈ રહ્યું છે. હું કશું કરી શકું એમ છે જ નહીં. એટલું જ નહીં, સત્વમ રજસ તમ ઇતિ નિર્ગુણસ્ય ગુણાશ્રયઃ. નિર્ગુણ ગુણ ભોક્તૃ છે. પરમાત્મા સ્વયં કેવા છે? નિર્ગુણ છે, પણ સર્વ ગુણને ભોગવનાર પણ કોણ છે? ગઈકાલે આપણે જો ષોડશાત્મક 16 ગુણાન ભુંક્તે. આ ઉપાધિમાં રહીને 16 પ્રકારના ગુણોને ભોગવનાર તો એ પરમાત્મા જ છે. જો 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 પ્રાણ અને 1 મન. આ 16 પ્રકારથી પરમાત્મા શું કરી રહ્યા છે? આ 16 ગુણને ભોગવી રહ્યા છે. અને એટલે કે છે ભુંક્તે. નિર્ગુણસ્ય ગુણાશ્રયઃ. એ સ્વયં નિર્ગુણ છે, છતાં બધા ગુણ ક્યાં છે? એ પરમાત્માના જ છે. ત્રણ ગુણ જે છે એ ભગવાન નિર્ગુણ હોવા છતાં પણ એ નિર્ગુણ પરમાત્માના જ આ 3 ગુણ છે. જો વાક્ય જોજો, નિર્ગુણસ્ય ગુણત્રય. નિર્ગુણના 3 ગુણ છે. તો કે નિર્ગુણના 3 ગુણ, આ ઊંધું ચાલતું કેમ ચાલે? જરૂર ચાલે. આને માટે તર્કની જરૂર પડે. નિર્ગુણ જે છે, ગુણ સ્વયં વિકારી છે. જો એ વિકારી છે
તો એનું અધિષ્ઠાન તો હોવું જ જોઈએ. તો ગુણનું અધિષ્ઠાન ગુણ હોય કે નિર્ગુણ હોય? નિર્ગુણ. તો કે નિર્ગુણમાં ગુણ આવ્યો કેવી રીતે? જો માયા, એટલો 18મો હાથી યાદ રાખવાનો. એ 18મો હાથી યાદ રાખે ને તો જ આ બધું કામ ચાલે. એટલે જ કહું, આ 2 જ વાક્ય યાદ રાખો. વેદાંત 2 જ વાક્ય છે અને દેખાય છે. આખું વેદાંત શું છે? આ 2 જ વાક્ય. નિર્ગુણમાં ગુણ છે કે ગુણ દેખાય છે? આકાશ ભૂરું છે કે ભૂરું દેખાય છે? જો સૂર્યોદય થાય છે કે દેખાય છે? એ જ રીતે આ નિર્ગુણ પરમાત્મામાં ગુણ છે, દેખાય છે. જો આ સમજ. આ જગત પણ જ્યાં સુધી છે એમ કરીને ચાલીએ છે ત્યાં સુધી દુઃખી થવાના જ આપણે. આ સમજ. પણ સ્વામીજી જરા જુદા પ્રકારથી કે આ દ્વૈત છે માનીને ચાલી રહ્યા છે, પણ દ્વૈત નથી. જો સમજો, આ છે શબ્દો છે ને એના પર જ આખું છે આ રમત બધી. આ સમજ. દ્વૈત છે એનો શું થયો? દ્વૈતના અસ્તિત્વને આપણે સ્વીકારીએ. ઘડો છે એમ જયારે ઘડાનું દ્રષ્ટાંત આપે ને એટલે બધો મેળ પડી જાય. એની ભાષામાં શું કહેવાય? ટપ્પો પડે. શું કહેવાય? તો ઘડો છે એવું જયારે કહીએ છે તો ઘડાનું જે અસ્તિત્વ જે છે એ ઘડાનું છે, માટીનું છે. તો છે પણ જે છે, અચ્છા, માટીનું છે પણ છે, પણ માટીમાં ઘટત્વ છે, ગળાપણું છે. તો એનો અર્થ શું થાય? ઘડો છે એમ જયારે આપણે કહીએ છીએ તો એ અસ્તિત્વ તો માટીનું અસ્તિત્વ છે, ઘડાનું અસ્તિત્વ નથી. એ જ રીતે પરમાત્માના ગુણ છે એમ જયારે કહીએ છીએ તો ગુણ છે એટલે ગુણનું અસ્તિત્વ છે. પણ એ અસ્તિત્વ ખરેખર કોનું અસ્તિત્વ છે? ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ છે. જે માટીમાં ઘડો નથી એ જ રીતે ઈશ્વર નિર્ગુણ નિરાકાર છે અને એમાં જ આ બધા ગુણ દેખાઈ રહ્યા છે. અને એટલા માટે બ્રહ્માજી કહે છે નિર્ગુણસ્ય ગુણાશ્રય સ્થિતિ સર્ગ નિરોધેષુ ગૃહીતા માયયા વિભોહો. આ ભગવાને પોતાની માયા દ્વારા આ 3 ગુણ પોતાનામાં શું કર્યા છે? સ્વીકાર્યા છે. જો આ સમજ. કેમ કે આ 3 ગુણ દ્વારા જ ભગવાન શું કરે છે? સ્થિતિ કરે છે. સર્ગ એટલે સર્જન કરે છે. નિરોધ એટલે કે સંહાર કરે છે. જા સ્થિતિ, આ જે 3 ગુણ કીધા ને, સત્વ, રજ અને તમ, એ 3ને જ બરાબર ગોઠવણ. એટલા માટે અહીંયા સામાન્ય રીતે કોઈ પણ જગ્યાએ 3 શબ્દ આવે તો 3 શબ્દ કઈ રીતે આવે? સૃષ્ટિ, સ્થિતિ અને સંહાર, અથવા તો સર્ગ, સ્થિતિ અને નિરોધ. આ ક્રમ છે. જો સમજો. પણ અહીંયા ક્રમ શું બતાવ્યો? સ્થિતિ, સર્ગ, નિરોધ. એટલે સ્થિતિ કેમ પહેલા લઈ લીધું? પહેલું તો શું આવવું જોઈએ? સર્ગ આવવું જોઈએ. જો સમજો. આ સમાસ જે બનાવે સંસ્કૃત ભાષામાં, એ સમાસમાં પણ પેલો ક્રમ હોય. ધારો કે રામ છે, લક્ષ્મણ છે, ભરત છે, શત્રુઘ્ન, એ 4 સાથે લેવાના હોય તો પહેલું કોણ, બીજું કોણ, એનો નિયમ નક્કી છે. જે જ્યેષ્ઠ હોય એને શું કરવું પડે? પહેલું નામ લેવું. તો સમાસ જ્યારે બનાવવામાં આવે તો એ કયા શબ્દોનો સમાસ બને એનો એક ક્રમ નિયત હોય. આ 3ની જ્યારે ચર્ચા કરે તો એ સમાસમાં પહેલો શબ્દ કયો આવવો જોઈએ? વ્યાકરણ પ્રમાણે સૃષ્ટિ શબ્દ પહેલો આવે. આ સમજ. સૃષ્ટિ પછી સ્થિતિ આવે, સ્થિતિ પછી નિરોધ આવે. પણ અહીંયા આગળ બ્રહ્માજી શું બોલી રહ્યા છે? સ્થિતિ, સર્ગ, નિરોધ. કે આવું કેમ કર્યું? કારણ કે પેલા 3 ગુણનો ક્રમ લેવામાં આવ્યો છે. અહીંયા સૃષ્ટિનો ક્રમ પકડ્યો નથી, પણ કયો ક્રમ પકડેલો છે? પેલા 3 ગુણનો ક્રમ છે. 3 ગુણનો ક્રમ કયો થશે? સત્વ, રજ અને તમ. એટલે કહું, આ ભાગવત છે સમજવું જરાક અઘરું પડે એવું છે. આમ બાપુ ઉપરથી ચાલી જાય ને અર્થ જોઈને તો ચાલતી પકડાય એવું છે. પણ આ ક્રમ વિચાર કરીને તો વિચારું કે સત્વ ગુણથી સ્થિતિ છે,
આ ત્રણ જોડવાના. સત્વ પહેલું છે એટલે પહેલું કયું છે? સ્થિતિ. સત્વ ગુણથી સ્થિતિ છે, રજો ગુણથી સૃષ્ટિ છે અને તમો ગુણથી સંહાર છે. આમ પેલો ગુણના ક્રમ દર્શાવવા માટે પેલો ક્રમ અહીંયા શું કર્યો? વ્યત્યય કહેવાય, અને ક્રમ વ્યત્યય કહેવાય. એને શું કહેવામાં આવે? એને ક્રમ વ્યત્યય. ક્રમ વ્યત્યય એટલે ક્રમ બદલી નાખ્યો. તો એ ક્રમ કેમ બદલી નાખ્યો? એટલે ગુણનો ક્રમ લેવામાં આવ્યો. એટલે સૃષ્ટિ કરતા બ્રહ્માજી છે ને રજો પ્રધાન કહેવાય. રજ પ્રધાન કોણ છે? સૃષ્ટિ કરતા બ્રહ્માજી. આ વિષ્ણુ ભગવાન છે કોણ છે? સત્વ પ્રધાન છે. અને સંહાર કરતા શિવ એ કોણ છે? તમ પ્રધાન છે. અને એટલા માટે ક્રમ કયો બતાવ્યો? સ્થિતિ સર્ગ નિરોધેશુ ગૃહીતા માયયા. પણ આ ગ્રહણ કરે ત્રણ ગુણ, પણ એ ત્રણ ગુણ પણ કઈ રીતે ગ્રહણ કરે છે? પોતાની માયાથી ગ્રહણ કરે છે. અને એટલું જ નહીં, આ ત્રણ ગુણને માયા દ્વારા ગ્રહણ કર્યા પછી આ ભગવાન શું કરી રહ્યું? જો આ સમજજો. હું જે કહું છું કે પહેલા બે છે અને પછી એક છે, એ વેદાંત નથી. આ સમજવાનું. ભૂલ કરવાનું નહીં. આ સમજો. પહેલેથી એક છે. આ સમજો. અને એટલા માટે જ અહીંયા શું કહે છે? સૃષ્ટિથી અન્ય પરમાત્મા છે જ નહીં. જાય આગળ પણ કહી ગયા, જીવ પણ કોને કારણે છે? 5 વસ્તુ જે બતાવી એમાં એક જીવ બતાવ્યો. એ જીવ પણ પરમાત્માથી અન્ય નથી. દ્રવ્ય બતાવ્યું, કર્મ બતાવ્યો, કાળ બતાવ્યો, સ્વભાવ બતાવ્યો ને જીવ. આ 5 વસ્તુ શું બતાવી? પરમાત્માથી અન્ય છે જ નહીં. આમ જગત પણ પરમાત્માથી અન્ય નથી, કારણ કે દ્રવ્ય પરમાત્માથી અન્ય નથી, અને જીવ પણ પરમાત્માથી શું છે? અન્ય છે જ. આ પ્રક્રિયા અલગ છે. આ તમે મોટે ભાગે જે વેદાંતમાં લોકો ભૂલ કરે છે એ પહેલા બે કે અને પછી શું કરવાનો પ્રયત્ન કરે? એક બતા. પહેલા બે છે પછી એક છે એમ નહીં. પહેલેથી શું છે? એક જ છે. ક્ષેત્રજ્ઞમ ચાપી મામ વિદ્ધિ સર્વ ક્ષેત્રેષુ ભારત. હું એક જ છું. એ જ વસ્તુ અહીંયા ઘડી બતાવે. પહેલેથી જ આ એકત્વની ચર્ચા. જગત પણ ઈશ્વરથી અન્ય નથી. હવે કે છે કે એટલું જ નહીં, ભગવાને 3 ગુણ માયાને સ્વીકારી અને સ્વીકારીને પછી આ સર્જન કર્યું. સર્જન કર્યા પછી ભગવાન શું કરે છે? કાર્યકરણ કર્તૃત્વે દ્રવ્ય જ્ઞાન ક્રિયાશ્રયા. આ ભગવાન શું કર્યું? કાર્યકરણ કર્તૃત્વે. આ વસ્તુ ગીતામાં આવે. સમજ. ભોક્તા ઇતિ ઉચ્યતે. આ કાર્યકરણમાં કર્તૃત્વ જે છે, આ 3 વસ્તુ સ્વીકારી. કઈ દ્રષ્ટિએ? આ એક ઉપાધિની દ્રષ્ટિએ. કાર્ય એટલે સ્થૂળ શરીર, કરણ એટલે સૂક્ષ્મ શરીર, કર્તૃત્વ એટલે જીવ ભાવ. જીવ કોને કહેવાય? કર્તા ભોક્તા ઇતિ જીવ. જે પોતાને કર્તા ભોક્તા માની રહ્યો છે એને જીવ કહેવામાં આવે. અને એટલે કે છે કાર્યકરણ કર્તૃત્વ. આ કાર્યકરણ અને કર્તૃત્વ જે છે એ દેખાઈ રહ્યું છે, પણ એ કોને કારણે છે? દ્રવ્ય જ્ઞાન ક્રિયાશ્રયા બધ્નંતિ નિત્યદા મુક્તમ માયિનમ પુરુષમ ગુણાહ. કઠોપનિષદમાં વાક્ય છે, વિમુક્તશ્ચ વિમુચ્યતે. મુક્ત જ હતો અને મુક્ત થઈ ગયો. જાવી છે. વિમુક્તશ્ચ વિમુચ્યતે. એ મુક્ત જ હતો અને મુક્ત થઈ ગયો. આ વાક્ય કેવું છે? એ મુક્ત જ હતો, મુક્ત થઈ ગયો. કેમ? કે એને માની લીધું હું બંધનમાં છું. ગુરુજી મુક્ત કરતા નથી. આ સમજવાનું. ગુરુજી મુક્ત કરે એમ કેમ? તો પછી ફસાયા. સમજો, બંધાઈ ગયો. એટલે જે તમને એમ કે હું તને મુક્ત કરીશ આ સંસારમાં, મુક્ત કરવાનો છે. વાક્ય છે. સમજો, આ વાક્ય એક છે. નિત્યદા મુક્તમ. ખરેખર પુરુષમ. આ પુરુષ તો કેવો છે? નિત્ય મુક્ત જ છે. પણ શું થયું? ગુણાહ બધ્નંતિ.
કાર્યકરણ કર્તૃત્વે દ્રવ્ય જ્ઞાન ક્રિયાશ્રયા. આ દ્રવ્યમાં જ્ઞાન અને ક્રિયાના આશ્રિત થઈને એ શું થઈ ગયો? જાણે કે બંધાઈ ગયો. અને બંધાઈ ગયો એમને માયિનમ પુરુષમ. એ પુરુષ તો કોણ છે? ઈશ્વર જ છે. જાણે કે ઈશ્વર શું થઈ ગયો? બંધાઈ ગયો. જે દક્ષિણામૂર્તિમાં પણ એ જ છે કે પેલો જીવ છે શું થયું? માયા વિમોહિતા. આ માયાને શું થઈ ગયો? મોહિત થઈ ગયો. આ જીવ પણ ઈશ્વરથી ભિન્ન નથી. આ જગત ઈશ્વરથી ભિન્ન નથી. એમ કાર્યકરણ કર્તૃત્વ પણ ઈશ્વરથી ભિન્ન નથી. અને કાર્યકરણ કર્તૃત્વમાં જે અહમ બુદ્ધિ કરે છે એ જીવ પણ શું છે? પુરુષમેવ. પૂજ્ય સ્વામીજી બહુ સરસ કે આ મહાવાક્ય છે. જો સમજો, પુરુષમ પુરુષમેવ. જો વિચાર, સંપૂર્ણ જગતનું સર્જન કરનાર પણ પુરુષ છે. પૂર્ણત્વાત પુરુષ. એ પૂર્ણ છે. પણ એ પુરુષ કોણ છે? તત્પુરુષ એ તત્પુરુષ. એ કોણ છે? પુરુષયના પુરુષ. આ શરીરમાં પણ જે રહે છે એ પણ કોણ છે? પુરુષ. જગત કારણ પુરુષ. અને આ એક નગરીમાં રહેનાર જે છે એ પણ કોણ છે? પુરુષ. અહીંયા બ્રહ્માજી કહે છે એક પરમાત્મા શું કરી રહ્યા છે? આ કાર્યકરણ કર્તૃત્વમાં અભિમાન કરીને જાણે કે એ બંધાઈ ગયો. સહ એષ ભગવાન લિંગૈ ત્રિભિઃ એભિઃ અધોક્ષજ સ્વલક્ષિત ગતિઃ. આમ આ ભગવાન તો એક અદ્વિતીય છે, પણ આ ત્રણ ગુણોના આવરણને કારણે જાણે કે ભગવાન જીવ બની ગયો અને પોતાના સ્વરૂપને એ ઢાંકીને બેઠો હોય એવું લાગે છે. અને એટલા માટે લોકો એને શું છે? જાણી શકતા નથી. સ્વલક્ષિત ગતિ બ્રહ્મન સર્વેશાં મમ ચ ઈશ્વર. પણ ખરેખર સર્વની ગતિ તો કોણ છે? મમ ચ. સર્વની ગતિ એટલે કે સર્વના જીવનનું લક્ષ્ય તો એ પરમાત્મા જ છે. અને સર્વનું છે નહીં, મમ ચ. મારી પણ ગતિ એટલે કે મારો પણ ઈશ્વર કોણ છે? મારો પણ સ્વામી એ એક પરમાત્મા જ છે. કાલમ કર્મ સ્વભાવમ ચ માયશ માયયા સ્વયા આત્મન્યદૃચ્છા પ્રાપ્તમ. આમ કાલ, કર્મ અને સ્વભાવ જે છે એ માયાપતિ જે પરમાત્મા છે એ પોતે એક હોવા છતાં પણ પોતાની ઈચ્છાથી એમને શું કર્યું છે? આ બધી વસ્તુની ઉત્પત્તિ કરી છે. યદૃચ્છયા, પોતાની જ ઈચ્છાથી એમણે આ બધું કર્યું છે. પ્રાપ્તમ વિભુષુ ઉપાદદે. અને એ જ બધી વસ્તુ શું કરે છે? વિભુષુ. જાસન અચ્છા, જિજ્ઞાસુ એમ કહીએ તો એનો શું થાય? જેને જ્ઞાનની ઈચ્છા છે એને શું કહેવામાં આવે? જિજ્ઞાસુ. મુમુક્ષુ એટલે શું છે? જેને મોક્ષની ઈચ્છા છે એને મુમુક્ષુ કહેવાય. જાસન. ભુભુક્ષુ એટલે શું છે? જેને ભૂખ કકડીને લાગી, માતાજી હડા હાથ થયા હવે તો ખાવાનું મન થાય. ભુભુક્ષુ. જાસન. જોરમાં ભૂખ લાગી એટલે શું કહેવાય? ભૂખ્યો ને છે બુભુક્ષુ. જાસન. એમાં એક નવો શબ્દ છે. બહુ સરસ શબ્દ છે. વિબુભુષુ. વિબુભુષુ. વિભુ. વિભુ શબ્દ આપણને ખબર છે. જાસન. વિવિધમ ભવતી ઇતિ વિભુ. એક જ હોવા છતાં પણ જે અનેક વિવિધ નામ રૂપ રૂપે જે અભિવ્યક્ત થાય છે પરમાત્માને શું કહેવામાં આવે? વિભુ. હવે વિભુ શબ્દને એ ક્રિયાપદ છે. જો સમજો, વિબભૂષુ. જેને એક હોવા છતાં પણ જેને અનેક નામ રૂપ રૂપે અભિવ્યક્ત થવાની ઈચ્છા થઈ એ પરમાત્મા. જો સમજો, એક શ્યામ, હું એકલો જ છું, હવે શું કરું? બહુ શ્યામ પ્રજા યેતિ. હવે શું થઈ જાઉં? આ અનેક બની જાઉં. જાતે આમ બ્રહ્માજી કહે છે કે હું પણ જે સર્જન કરી રહ્યો છે એ મારું સર્જન શક્તિ પણ કોની પ્રેરણાથી છે? આ પરમાત્મા જ છે. મારા દ્વારા જ આ પરમાત્મા શું કરી રહ્યા છે? એક હોવા છતાં પણ અનેક બનવાની ઈચ્છા એમણે કરી. અને આ અનેક બનવાની એમણે ઈચ્છા કરી અને એને કારણે જ આ સંપૂર્ણ જગતની ઉત્પત્તિ થઈ છે.
આમ એક જ પરમાત્મા છે, પણ અનેક બનવા માટે એમણે કાળ, કર્મ અને સ્વભાવને સ્વીકારી લીધો, અને કાળ, કર્મ, સ્વભાવને સ્વીકારીને એક જ પરમાત્મા અનેક બનવાની ઈચ્છા કરી. અને જ્યાં એમણે ઈચ્છા, જો આપણે ઈચ્છા કરીએ ને પછી પેલું આ બધું કર્મફળ તો બહુ દૂરની વસ્તુ છે. આ સમજ, પહેલા જ્ઞાન થાય પછી ઈચ્છા કરીએ, પણ ઈચ્છા કરીએ એટલે હાજર નહીં થાય. આ સમજો, ઈચ્છા કર્યા પછી શું કરવું પડે? પેલું બોચી બાંધીને લાગવું પડે. શું કહેવાય? એટલે હંમેશા કહું, આ બહેનો ખરેખર આપણે આભાર માનવાનો. સમજો, ખબર છે કેમ? પેલા બાપડા 3 કલાક મહેનત કરે, રસોઈ બનાવી, પેલો આવીને 5 મિનિટમાં ખાઈ જતો રહે. જો આ સમજ, આમ પેલું ઈચ્છા થયા પછી જે કર્મ છે ને એ આપણા માટે કેવું છે? બહુ લાંબી વસ્તુ છે, મહેનતની વસ્તુ છે. પણ ભગવાન માટે ઈચ્છા કરવી જે માત્ર છે. ઈચ્છા માત્રથી શું થાય છે? સર્વનું સર્જન થઈ જાય. જો સમજો, આપણા માટે ઈચ્છા અને કર્મ પ્રદમાં શું છે? પેલો કાળનું અંતર છે. પણ ઈશ્વર માટે અંતર નથી. એમણે ખાલી ઈચ્છા જ કરી. શું કરી? હું અનેક બની જાઉં. અને પરમાત્મા શું થઈ ગયા? એ અનેક બની ગયા. પણ એ અનેક બની ગયા. જા સમજો, અનેક બનવાની ઈચ્છા કરી, અનેક બની ગયા. તો કે કયા કયા સ્વરૂપે અભિવ્યક્ત થાય છે? હવે એ બ્રહ્માજી આ સૃષ્ટિનું બહુ સુંદર સર્જનની ચર્ચા કરે છે કે ભગવાન કેવા કેવા સ્વરૂપે આપણી સામે પ્રગટ થયા છે, એમના કેવા કેવા રૂપ છે, સાત્વિક કેવું છે, રાજસિક કેવો છે. ત્યાં સમજો, બહુ સુંદર ચર્ચા છે. એક એકને પકડશે અને એક એકના સાત્વિક ગુણ કોને કહેવાય, રાજસિક ગુણ કોને કહેવાય, તામસિક ગુણ કોને કહેવાય, આ બધા સ્વરૂપે એ ભગવાન કેવી રીતે અભિવ્યક્ત થાય છે એ સૃષ્ટિ ક્રમ બ્રહ્માજી બતાવે છે. આપણે આવતીકાલે ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્ય પરિપાલયન્તામ ન્યાયેન માર્ગેણ મહિં મહિષાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્ય શુભમસ્તુ નિત્યં લોકા સમસ્તા સુખિનો ભવન્તુ કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્યશાલિની દેશોऽયં ક્ષોભરહિતઃ બ્રાહ્મણા સन्तુ નિર્ભયાઃ ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ સર્વેષાં શાન્તિર્ભવતુ સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ સર્વેષાં મંગલં ભવતુ સર્વે ભવन्तુ સુખિનઃ સર્વે સन्तુ નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિદ દુઃખભાગ ભવેत् અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.